ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆಯುಧಗಳಲ್ಲ. ಅವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವಂತವುಗಳಾಗಿವೆ. பவுல் பேசும்போது போர் ஆயுதங்கள்னு பயன்படுத்துறாரு. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. போர் ஆயுதம் சொல்லும் போதே அதை நம்ம கவனம் செலுத்தணும்னு அர்த்தம். ಯುದ್ಧದ ಆಯುಧಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಂತ ಅರ್ಥ. ஒரு ஆயுதத்தை பயன்படுத்துறவங்க ஏனோதானோ பயன்படுத்த முடியாது. ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕವರು ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ஒரு போலீஸ் ரைடுக்கு போனா கூட எடுத்தோடனே துப்பாக்கி கையில கொடுத்துறது. ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಸಹ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದೂಕು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಲ. அவங்க அந்த பயிற்சியெல்லாம் ஈடுபட்டு அந்த பயிற்சியில தேர்னதுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆயுதத்தை கொடுக்குறாங்க. ಅವ್ರು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಹೋಗಿ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು, ತರಬೇತಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೋಗುம்போது ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ போன உடனே எடுத்து எல்லாத்தையும் டம்பிள்ஸ் எல்லாம் கையில் கொடுத்துಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಭಾರ ಉಳ್ಳದೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದಂಡ ಮೊದಲು ದಂಡ ಹೊಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ஆசை கையில் கொடுத்தா கொஞ்சம் அப்படி தூக்கி பார்க்கலாம். ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ರೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ஒரு நாள் ஆச்சு, 2 நாள் ஆச்சு, ஒரு வாரம் வரைக்கும் தொடவே விடல. நம்ம அப்படியே எல்லாரும் பண்றதை பார்த்துட்டு அப்படியே நின்றுட்டு அப்படியே தண்டால் எடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருந்ததுக்கு ஒரு எண்ணங்களை கொடுத்தாங்க. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, 2 ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ವಾರ ಕಲಿತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, 2-3 ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ஒருத்தர் ட்ரைனர் இருந்தார், அவர் கூப்பிட்டு கேட்டேன்னா ஒரு வாரம் கையில் கொடுக்கூடாது சொன்னார். முதல்ல அதை பார்த்து தான் விளக்கிக்கணும். நீ அது என்னன்றது விளக்கிக்கிறதுக்கு ஒரு வாரம் தேவைப்படுது. ಅಲ್ಲಿರೋ ತರಬೇತುದಾರನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ದ, ಏನ್ರಿ 1 ವಾರ ಆಯ್ತು ನನಗೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮೊದಲು ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ಅದು ಏನಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. அது பார்க்கணும். அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் வரும். அதை எல்லாரும் பயன்படுத்த பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். ನೀವು ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೌಲ್ ஒரு நல்ல விஷயத்தை கொண்டு வர்றாரு. ஆனா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா கொண்டு வர்றாரு. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯವನ್ನು ತರ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. நாங்கள் மாமிசத்தின்படி நடக்கிறவர்கள், ನಾವು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಡೆಯತಕ್ಕವರಲ್ಲ. மாமிசத்தின்படி போர் செய்கிறவர்கள், ನಂತರ ಶರೀರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು ಅಲ್ಲ. போர் செய்கிற அந்த வார்த்தை கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான வார்த்தை. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಪದ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ್ದು. ಮೊದಲು ನಾವು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. ವಿಕ್ಟರಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. என்ன சொல்லிட்டாங்க, ஆரம்பிச்சு ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ பண்ணிட்டோம் பாருங்க. ಆ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ஒரு வருஷம் ஃபைலும் பண்ணிட்டாங்க. 1 ವರ್ಷ ಫೈಲು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು கூப்பிட்டாங்க, ஆர்மி அப்படின்ற வார்த்தை நீங்க எடுத்துக்கணும். ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾನು ಕರೆದು ಈ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದನ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ஒரு மாதிரி இருந்ததோட நாங்க எதுக்கு ஆர்மின்னு எடுக்கணும். ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕ್ರಿ ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ತೆಗಿಬೇಕು? ஒரு பெரிய லட்சத்தை கொடுத்தாரு ஒரு ஆடிட்டர். ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ವಿವರಣೆನೆ ಕೊಟ್ಟು, ஆர்மின்ற வார்த்தை ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு வார்த்தை. ಆರ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ಪದನೇ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಭರಿತವಾದದ್ದು. ட்ரஸ்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணிடுற, அது ஒரு கிறிஸ்டியன் ட்ரஸ்ட். அதுல ஆர்மின்னு வந்துச்சுன்னா உன்னை எல்லா வகையிலுமே உன்னை செக் பண்ணினே இருப்பாங்க. ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ஒரு பெயர் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಹೆಸರು ಅದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಈಗ ಪೌಲ್ சொல்லும்போது அந்த வார்த்தை சொல்றாரு பாருங்க, நாங்கள் ஏன்கிறோம். அது சொல்றாரு, அந்த போர் ஆயுதங்கள் அப்படின்னு வரும்போது அது மாமிசத்துக்கு ஏதுவான போர் செய்யக்கூடாது. அந்த போர் என்ற வார்த்தை கொண்டு வராரு. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಾನೆ. போர் செய்யக்கூடாது, ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. அப்போ மாமிசத்தின்படி போர் செய்யல, ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರಲ್ಲ. எங்களோட போர் ஆயுதங்கள் மாமிசத்துக்கு ஏதுவா இருந்து அரண்களை ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದೇವ ಬಲಂ ಉಳ್ಳವರಾಗ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದದಲ್ಲ, ನಾವು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದು ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದಾಗಿ ನಾವು ஒரு போர் செய்யறோம். ನಾವೊಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ஆனால் இந்த உலகத்துல பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மாமிச ரீதியான யுத்த ஆயுதங்களை வைத்து மாமிச ரீதியான ஒரு போர் அல்ல. ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅದು. எங்களோட போர் ஆயுதங்கள் வேற. ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳು ಅನ್ನೋದೇ ಬೇರೆ. நம்முடைய போர் ஆயுதங்கள் சில விஷயம் இருக்குது பாருங்க. ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳಿದೆ. இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நினைச்சா, ஏதோ ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம், செத்தா பரலோகத்துக்கு போயிடும், அதுக்கப்புறம் என்னங்க பரலோகத்துக்கு போது இவரை தவிர ஒரு வழி இல்லை. அதனால கிறிஸ்துவத்தை கூட
அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க ஒரு மரம் மாதிரி ஆயிடும். ನೋಡಿ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅವರು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಏನು ಭಾವಿಸಲ್ಲ. ಸತ್ರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮತ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. கூட பாருங்க, ஒரு கிறிஸ்துவ சபையில போனீங்கன்னா ஒரு மெம்பர்ஷிப் எடுக்கணும். எதுக்கு எடுக்கணும்னா கல்யாணத்துக்கும் கருமாரிக்கும் அதான் நமக்கு அவசியமா இருக்கும். ಇವತ್ತು ಸಹ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸದಸ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಸತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಕೋ ಸ್ಥಳ ಬೇಕಾಗಿ. உடனே ஏதாவது ஸ்கூல்ல பிள்ளைங்களை சேர்க்கணும்னு சேர்த்தா அதுக்கு ஒரு பேப்டிசம் சர்டிபிகேட் இதெல்லாம் நமக்கு அவசியமா இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಇರಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. தேவைதாங்க, ಒಂದು ಅಗತ್ಯ. ಸಭೆಯ நோக்கம் அது இல்ல. ಆದ್ರೆ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಅದಲ್ಲ. சபைன்றது டோட்டலா வேற. ಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ஆண்டவர் வந்து இந்த உலகத்துல மீட்கப்பட்ட ஜனங்களை எப்படி பார்க்கிறாருன்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு மனுஷனையும் அந்த மீட்பினால் என்னெல்லாம் உண்டாயிருக்கிறதோ அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளக்கூடியவனாக அல்லது அதை உரிமை பாராட்டி அதை எடுத்துக் கொள்ளக்கூடியவனாக ನೋಡಿ, ದೇವರು ತನ್ನ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜನರು ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ರಿಂದ ಬಂದಂತ ಬಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕಂತ ದೇವರು ಎದುರು ಪ್ರಧಾನ ಕಟ್ಟಳೆன்னு ஒண்ணு இருக்கு. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಕಟ್ಟಳೆ ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾದ್ಯಂತ ಸಕಲ ಜಾತಿಗೂ ಸುವಿಶೇಷ, ಸಕಲ ಜನರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರು, ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ வை, ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡು, ಪಿಶಾಚುகளை துரத்துங்க, ದುರಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಸರ್ಪங்களை ಇಡುங்க, ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ತುಳಿಯಿರಿ, ಸಾವುಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಎದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು உங்களை சேதப்படுத்தாது. ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಟ್ಟಳೆ என்னன்னா, ಮಹಾ ಆಜ್ಞೆ ಏನಂದ್ರೆ மீட்பினால இந்த உலகம் ஒரு பெரிய பிரமிப்பை பார்க்கும். அதுதான் பிரಧಾನ ಕಟ್ಟಳೆ. ವಿಮೋಚನೆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೋಕ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ಮಹಾ. இப்போ பவுல் அப்படிதான் கொண்டு வராரு. ಪೌಲನ್ನು ಹಾಗೆ ತರೋದು. பவுல் என்ன கொண்டு வராருன்னா, பவுலன் ಏನಂತ ಅರ್ಥನೆ, எப்படி இந்த உலகத்துல கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்து முடித்தாரோ முடித்திருக்கிற காரியங்களை எப்படி நாம் நம்முடைய ஆயுதங்கள் ஒன்று இருக்கு அதை வைத்து எப்படி சுதந்திரித்துக் கொள்வது. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು. நம்முடைய ஆயுதம் என்ன? ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? பவுல் என்ன பேச வர்றாரு? ಪೌಲನು ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? நம்முடைய ஆயுதம் என்னன்னா நம்முடைய மனதுன்றத காமிச்சாங்க. ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. பவுல் அததான் பேசுறாரு. ಪೌಲನು ಅದನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. இந்த மனதை ஒரு ஆயுதமா காட்டுறாரு. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಆಯುಧವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. இது ஒரு போர் செய்யக்கூடிய ஒரு இடம் காட்டுறாரு. ಇದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. இதை வச்சுதான் சுதந்திரிக்க முடியும் காமிக்கிறார். எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கு நாம் கீழ்ப்படியப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம் என்றார். இது கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்தவர்களாக இருக்கிறோம் என்றார். இது நித்தியா இந்த வார்த்தை எல்லாமே சிறை, போர், ஆயுதம் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு யுத்தத்துக்கு சம்பந்தமானது. ನೋಡ್ರಿ, ಯುದ್ಧ, ಆಯುಧಗಳು, ಸೆರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. சிறை, போர் பாத்தீங்களா, ஆயுதம் எல்லாம் போராயுதம் எல்லாம் வரும். ನೋಡ್ರಿ, ಸೆರೆ, ಯುದ್ಧ, ಆಯುಧ ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. அப்ப இந்த மனதுன்றது அவ்வளவு வல்லமை வாய்ந்ததா ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದದ. நீங்க அந்த மனதுலதான் எல்லாமே உள்ளடங்கிருக்கு. ಇವತ್ತು ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಾರೆ. வேதத்தை நீங்க வச்சு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனதை வைத்து எப்படி தேவன் காரியங்களை வாய்க்க போனாலும் நீங்க பார்க்கலாம். ஒரு மனதை வைத்து எப்படி பிசாசு அழிவுகளை உண்டு போனாலும் பார்க்கலாம். ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬಹುದು. ಅದೇ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟು ಸೈತಾನು ಹೇಗೆ ನಾಶನಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬಹುದು. போன வாரம் ஒன்று சொன்னேன் இல்லைங்களா உங்களுக்கு? ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿನಲ್ಲ, ஆதாம் பாவம் பண்ணிட்டான். ಆದಾಮನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. பாவம் பண்ண உடனே அத்திலைகளை உடுத்துக்கொண்டான். ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಂಜೂರದ ಎಲೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ. போய் மரத்துக்கு முன்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டான். ಮರದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡ. வேற சொல்லுகிறது கடவுளுடைய சத்தத்தை கேட்டு அவன் ஒளிந்து கொண்டான். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಸಪ್ಪಲವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡ. அவன் ஒரு பாவம் பண்ண உடனே பிசாசு சொல்ல நீ நிர்வாணின்னு பிசாசு சொல்ல. ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೈತಾನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. அவன் பாவம் பண்ண உடனே உனக்கு அத்தியில் அவசியம் பிசாசு சொல்ல. ನೀ ಅವನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಂಜೂರದ ಎಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸೈತಾನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. பாவம் பண்ண உடனே கடவுள் வர போய் ஒளிஞ்சுக்க ஆதாம் ஏவாளை போய் ஒளிஞ்சுங்க பிசாசு சொல்ல. ದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದಾಮ್ ಅವರೇ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಸೈತಾನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ನಿರ್ವಾಣಿ ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ சொல்ல. ಅವನು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾನಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ತನು போய் ஒளிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லல. ದೇವರು ಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು சொல்லல. ಅಂಜೂರದ ಎಲೆ ಉಟ್ಟುಕೋ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. அப்ப அவன் ஒளிஞ்சுக்கணும், அத்தியிலே உளுத்தணும், ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி போகணும், நான் நிர்வாணின்றது ஏதோ அவನು சொல்லிருது. ಅವನು ಬೆತ್ತಲೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವನು ಅಂಜೂರ ಎಲೆ ಉಟ್ಟುಕೋಬೇಕಂತ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ. அப்ப மனதுக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் அந்த
வேலை செஞ்சிருக்கு ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. அவன் வந்து பாருங்க, பிசாசு வந்து இந்த பழத்தை புசிக்கும் நாளில் நீங்கள் தேவனை போல இருப்பீர்கள் மட்டும்தான் சொல்லிட்டா போயிட்டான், அவ்வளவுதான். ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ದಿನ ನೀವು ದೇವರಂತೆ ಆಗುತ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ஆனா இந்த இவங்க மனது என்ன செய்யுது? ஒரு பெரிய வேலையை செய்தார். ಆದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಿರ್ವಾಣம்ன்றது சொல்லுதா, ಬೆತ್ತಲೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ஒளிஞ்சுக்கோன்னு சொல்லுது, ಅಡಗಿಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ, அத்திலே உடுத்திக்கோ, ಅಂಜೂರದ ಎಲೆ ಉಟ್ಟುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. பாத்தீங்களா? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. அப்ப மனம்ன்றது என்ன? ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? எந்த ஒரு விஷயத்தையும், அதாவது எந்த ஒரு செயலையும் நீங்கள் செய்த பிறகு அந்த செயலுக்குரிய ஒரு வல்லமை, அதாவது அந்த செயலுக்குரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதுதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மனது. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಮನಸ್ಸು. நீங்க பாருங்க, ಇವತ್ತು ಸಹ ನೋಡಿ கொலை பண்ணிடுவாங்க, ಅದೇ ಕೈ ಎದ್ದಿರ್ತಾರೆ, யாரும் நம்மள பார்க்கலன்ட்டு அதை மறைக்கிறதுக்கு நிறைய முயற்சிகள். ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. என்னென்னோ பண்ணி பாப்பா, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ. நியூஸ்ல எல்லாம் பாருங்க, ಟಿವಿ ವಾರ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ರಿ, அந்த கொலையை மறைக்கிறதுக்கு அவங்க ஆடுகிற நாடகமே அவளை காட்டி கொடுத்துருவாங்க. ಅವರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ನಾಟಕನೇ ಅವ್ರನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. அந்த விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க நிறைய பயங்கரமான விஷயங்களை யோசிச்சிருப்பாங்க. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಚಿಸಿರ್ತಾರೆ. அவனை கொலை செய்யணும், ಅವನ ಹತ್ಯೆಗೆ இப்படி பண்ணணும், ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, பண்ணிடலாம், ಅರಿಕೆ தெரியாம இருக்கும், ತಿಳಿದೇ ಇರ್ತದೆ, அப்படியே நாடகம் ಮಾಡಿடலாம், ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನ. அப்ப அந்த மனது ஒரு பெரிய காரியத்தை அவங்களுக்குள்ள கொண்டு பண்ணிக்கலாம். ಈ ಮನಸ್ಸು ಅವರೊಳಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ரொம்ப முக்கியமானது, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೋಡಿ வாசிக்கலாம் பாருங்க, ಓದೋಣ. ஆதியாகமத்துக்கு வாங்க, ಆದಿಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. பூமி எங்கும் ஒரே பாஷையும் ஒரೇ விதமான பேச்சும் இருந்தது. ಲೋಕದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು. ஜனங்கள் கிழக்கே இருந்து பிரயாணம் பண்ணுகையில் சினேகா தேசத்திலே சமபூமியை கண்டு அங்கே குடியிருந்தார்கள். ಭಾಷಾ ಭೇದವೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಶೀನಾರ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಅಲ್ಲೇ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, அப்பொழுது அவர்கள் நாம் செங்கல் அறுத்து அதை நன்றாய் சுடுவோம் வாருங்கள் என்று ஒருவோடு ஒருவர் பேசிக் கொண்டார்கள். ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸುಟ್ಟ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. கல்லுக்கு பதிலாக செங்கலும் சாந்தத்துக்கு பதிலாக நிலைக்கீழும் அவர்களுக்கு இருந்தது. ಕಟ್ಟುವಾಗ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು, ಸುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲರಗವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லுவாங்க. ಎಂತ ಪದ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ஒரு விஷயத்தை செய்யணும் முடிவு பண்றாங்க, ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. அந்த விஷயத்துக்கு என்ன தேவைன்றது அவங்களே தீர்மானிக்கிறாங்க. ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವರೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾರೆ. ஒருவரோடு ஒருவர் பேசிக்கொண்டார். ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ஒரு விஷயத்தை செய்யணும்னு சொல்லும் போதே அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற காரியத்தை வைத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் காரியத்தை தீர்மானிக்கிறாங்க. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬರುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. பின்னும் அவர்கள் நாம் பூமியின் மீது எங்கும் சிதறி போகாதபடிக்கு நம் ஒரு நகரத்தையும் வானத்தை அலாவும் சிகரமுள்ள ஒரு கோபுரத்தையும் கட்டி நமக்கு பேர் உண்டாக்குவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டார்கள். ಒಂದು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಚದುರುವುದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡರು. மனுபுத்திர கட்டுகிற நகரத்தையும் கோபுரத்தையும் பார்க்கறதுக்கு கர்த்தர் இறங்கினார். ನರಪುತ್ರರು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು, ಗೋಪುರವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಯೆಹೋವನು ಇಳಿದು ಬಂದನು. அப்பொழுது கர்த்தர், இதோ ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாய் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே பாஷையும் இருக்கிறது, அவர்கள் இதை செய்ய தொடங்கினார்கள், இப்பொழுதும் தாங்கள் செய்ய நினைத்தது ஒன்றும் தடைப்பட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள். ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು, ಇವರು ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಲು ಮುಂದೆ ಏನು ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. என்ன மாதிரி வார்த்தை தாண்டவம் வேற மாதிரி வருது. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು, ಇವರು ಒಂದೇ ಜನಾಂಗ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಲು ಮುಂದೆ ಏನು ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ஆரம்பத்திலேயே இப்படி யோசிக்கிறவர்கள் முடிவிலே இவர்கள் இதை என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்பதையும் அவர் பார்க்கிறார். என்ன மாதிரி வார்த்தை பாருங்க. தமிழ்ல வந்து என்ன வந்துருச்சுன்னா, தாங்கள் செய்ய நினைப்பது ஒன்றும் தடைப்பட மாட்டாது என்று இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு வந்துருச்சு. ஆனா அவங்க அந்த காணல் எப்படி வருது, ஆரம்பிக்கிறாங்க, இது போய் எப்படி முடிக்க போறாங்கன்றது தெரியல, அந்த அளவுக்கு இது யோசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಇವರು ಮಾಡುವವರಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, முன்னாடி என்னெல்லாம் செய்ய போறாங்க, சாத்தியம் இல்லாம இருக்குமான்றாரு. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವರು
ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯೋಚಿಸು பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ஒரு கோபுரத்தை தான் கட்டுறாங்க, ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನೇ ಕಟ್ತಾರೆ. ஆனா அந்த கோபுரத்தை கட்டி முடிக்கணும்ன்றது வந்து ஒரு லேசான காரியம். ಆ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮುಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ எல்லாரும் ஒன்று சேர்ந்தாங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೇರ್ಬಿಟ್ರು. செங்கல் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மெட்டை கொண்டு வரான், ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಿಯಮ ತರ್ತಾರೆ. அதுக்கு வந்து ஒரு அது திட்டத்தை போட்டு அதை அவனை உருவாக்குறான், ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. உருவாக்குறது மாத்திரமல்ல, ರೂಪಿಸಿದ ಮಾತ್ರ அதை வைத்து வானளாவிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய கோபுரத்தை கட்ட வேலை ஆரம்பிக்கிறான். ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. இதை கட்டு பாக்குறாரு பாருங்க, ಕರ್ತನು ನೋಡ್ತಾನೆ. இந்த வேலையை வந்து அதாவது இது முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு அவர் சொல்ல வரல. என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, அவங்க என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா, ஒன்றும் தடைபட மாட்டாதுன்னு அவங்க நினைச்சிருக்கிறாங்க, இதை யாருமே தடுக்க முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇವರು ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಯಾರು ತಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತ ಭಾವನೆ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತು. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, மனதினுடைய வல்லமை நீங்க கொஞ்சம் பாருங்க, மனசிನ ಶಕ್ತಿನ ಗಮನಿಸಿ. ஒண்ணுமே கிடையாது, ಏನು ಇಲ್ಲ ರೀ. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு வீட்டை கட்டணும்னா சாதாரண விஷயமா? ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕನ್ನೋ ಸಾಧಾರಣವಾದದ? குளமொழி வேற சொல்லுவாங்க பாருங்க, நம்ம ஆளுங்க வீட்டை கட்டி பாரு, கல்யாணத்தை பண்ணி பாரு அப்படின்னு. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡು, ಮದುವೆ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ஒரு கோபுரத்தை கட்டுறான், ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟறான், ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಉನ್ನತ. ಒಂದು ಮೂಲ ಆಧಾರವೂ கிடையாது, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಲ ಆಧಾರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉರುವಾக்குறாங்க, ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ஒரு செங்கலை உருவாக்குறான், ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಿಗೆ ஒரு சாதத்தை உருவாக்குறான், ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿ பெரிய அளவு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறான். ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನ ಮನಸ್ಸುக்குள்ள நினைக்கிறது இது தடை ஆகாதுன்ற அளவுக்கு ஒரு முடிவும் பண்றான். ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ತಡೆಯಾಗಲಾರದು ಎಂಬಂತ ಭಾವನೆಗೂ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯೋಚಿಸಿ பாருங்க, ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்கிறார். ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. அவங்களுக்குள்ளாவே பேசி அவங்க உள்ள மனதுல அவங்களே ஒரு திட்டத்தை போட்டு அந்த திட்டத்தை ஒரு நிறைவாக்கி அந்த நிறைவு ஒரு பெரிய அளவுல இந்த உலகம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಆ ಕಾರ್ಯರೂಪ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಇದೇ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸು சாதாரண மனசுனா சாதாரண. நீங்க வந்து சில நேரத்துல கெட்டது செய்யறவங்க இந்த உலகத்துல இப்போ நம்ம பார்க்கறோம், ஒரு அரசியல்வாதி நீங்க எடுத்துக்கலாம், சில நேரத்துல இந்த உலகத்துல இல்ல பிசினஸ் மேன்களை எடுத்துக்கலாம், சில நேரத்துல இந்த உலகத்துல நிறைய விதமான பணம் சம்பாதிக்கிறவங்க தவறான வழிகளுக்கு எண்ணி பார்க்கலாம். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾದ ಕೆಟ್ಟ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋಬಹುದು. அவங்க வந்து அந்த பணம் சம்பாதிக்கணும்ன்றதுக்காக அவங்க செய்யற சில விதிமுறைகள் மறைக்கப்படலாம். ಈ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು ಮರೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ஆனா சில காரியத்தை அவங்க செஞ்சு காமிக்கிறாங்க, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ஏன்னா அவங்க மனதுக்குள்ளாக உருவாக்கக்கூடிய அந்த பிற்போக்கான எண்ணங்கள் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய நல்வாழ்வை அழியுது. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತ ಹಿಂಜರಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳು ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಬಾಳಿಗೆ ಅದು ಕೊರತೆ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. இப்ப இந்த உலகம் வெளுத்து போயிருக்கிறதுனால, ಈಗ ಈ ಲೋಕ ಬೀಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ வெளுத்து போயிருக்கிற இந்த உலகத்துல மனுஷனுடைய புத்தி எல்லாமே வெளுத்து போன இடத்துல வேலை செய்யுது. ಬೀಳುವಿಕೆಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿರೋದ್ರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆಗಳು ಬೀಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. அதனால இந்த வெளுத்து போன இந்த மனுஷன் அவரோட பலவிதமான எண்ணங்களை உருவாக்கும். ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಬೀಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯನು ಬಿದ್ದುವಾದಂತ ಹಲವು ಯೋಚನೆಗಳು ಯೋಚಿಸ್ತಾನೆ. கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய நல்வாழ்வை அவங்க யோசிக்க முடியல, கோடிக்கணக்கான மக்களுடைய எவ்வளவு பெரிய ஆதாயத்தை நமக்கு கிடைக்கின்றது எண்ணிப்பாங்க. ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಒಳಿತನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಜನರ ಆದಾಯ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪೌಲ್ பேசுறார், ಅದನ್ನೇ ಪೌಲ್ ನಾನು ಮಾಂಸத்தின்படி போர் செய்யக்கூடாது, ನಾವು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವವರು. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க? ಅವರು என்ன நினைச்சாங்க? மாமிசத்தின்படி தங்கள் யுத்தங்கள் தங்களுடைய மனதை ஒரு ஆயுதமாய் பயன்படுத்தி மாமிசத்தின்படி என்ன அளவுக்கு முடியுதோ அளவு போர் செய்யறாங்க. ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. பாத்தீங்களா? ನೋಡಿದ್ರಾ? ಭಯ கிடையாது, ಭಯ ಇಲ್ಲ. பார்க்கலாம், ನೋಡೋಣ, ಬಂದ பார்த்துக்கலாம், ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, செய்தி காமிக்கலாம், ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋಣ. ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯமா இருக்கும். இது ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ எப்படி இதை இவன் செய்றான், ಹೇಗೆ ಇವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ? அப்படியே ஒரு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உடனே அது மீடியால வந்த உடனே அது அந்த செய்திகள் பார்த்தோம்னா நம்ம யோசிப்போம், பார்ப்பா இப்படி எல்லாம் யோசிச்சிருக்கான் பாருங்க. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ನಂತರ ಅದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಬಂದು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೋಡಿದ್ರಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಮಿಸತ್ತಿன்படி வேலை செய்றான். ಈಗ ಅವನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. நம்ம மனது என்ன பண்ணுது? நீங்களே இது விழுந்து போன உலகத்துல இருக்கிறதுனால அந்த விழுந்து போன தாக்கங்கள் அவன் மனதுக்குள்ளாக ஏற்படுறதுனால அந்த வல்லமை என்ன பண்ணுது பாருங்க, பல பேருடைய நன்மைகளை ಅಪಗರಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬಿದ್ದೋದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬೀಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ
ಅವನು ಇತರ ಜೀವನದ ಒಳಿತನೆಲ್ಲ ಇವನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಳಿತು ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. பாத்தீங்களா? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರ? மன வேலை செய்யுதா? ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ சாதாரண வேலை செய்யாது, ಸಾಧನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, பவர்ஃபுல்லா வேலை செய்யும். ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕೆಲಸ. ஒரு ஆயுதம், ಅದೊಂದು ಆಯುಧ. அது சரியான வகையில பயன்படுத்தலன்னா ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಿದ್ರೆ கண்டிப்பா ஒரு நாள் அது நம்ம தாக்கி ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. அதனாலதான் நீங்க பாருங்க, இந்த உலகத்துல தவறு செய்யற ஆட்கள் எல்லா லிஸ்ட்லயும் நீங்க பாருங்க, முடிவுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வெளியாகும். ಆದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಅದೊಂದು ಆಯುಧ, ಅದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ, ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗ್ತದೆ. மறைக்கப்பட்டது ஒண்ணுமே இல்லை. ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮರೆಯಾಗಿರೋದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. இப்ப நீங்க அப்படியே பாசிட்டிவ் ஆவாங்க, ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. இப்போ விழுந்து போன இந்த உலகத்துல ಈಗ ಬಿತ್ತುವಾದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ மீட்கப்பட்ட ஜனங்களாக, ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಾக 2 சொல்லுது இல்லையா, இப்படி ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள்ள அவன் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறான் இல்லையா. 2 ಕೊರಿಂಥ 5:17 ಹೇಳ್ತದಲ್ಲ, ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. இப்போ இந்த விழுந்து போன உலகத்துல மீட்கப்பட்ட ஜனங்களாய் நம்முடைய மனதை நம்ம பயன்படுத்தும் பொழுது அது உலகத்துக்கு மாமிச ரீதியா நம்ம பயன்படுத்த கூடாதுங்க, அதுதான் பரிசுத்த ஆவியான மூலமா பயன்படுத்தணும்னு சொல்லுவோம். ನೋಡ್ರಿ, ಬೀಳುವಿಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದು ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನಾವು ಈ ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. மாமிசத்துக்கு ஏதாவது வகையில ಅದು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ஆவியானவர் கூறிய வகையில அதை பயன்படுத்த. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ இந்த மனதை பயன்படுத்த முடியுமா? ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? பயன்படுத்த முடியும், ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ஒருத்த பிற்போக்கா ஏமாத்தி திருடி மறைச்சி மக்களுடைய காசை கொள்ளடிச்சு அவன் அதை பெரிய அளவுல பெருக்கி அவ்வளவு வல்லமை அந்த மனதால செய்ய முடியும் சொன்னார். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಿತನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಾಗ உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துடைய வல்லமை, அந்த வல்லமை மூலமா நம்ம உயிர்ப்பிக்கப்பட்டு அவருடைய ஆவியானவர் நம்ம பெற்றுக்கொண்டு இப்ப அந்த ஆவியானவர் மூலமாக இந்த உலகத்துல இந்த தேவனை கொண்டு எப்படி நம்மளுடைய மனதை ஒரு வெற்றியின் பாதையில நம்ம நடத்த முடியும். ನೋಡಿ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ಆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದದೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನಾವೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅನೇಕರು ಏನ್ ನೆನೆಸ್ಕೋದ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಡಿಗಳು. உலகத்துக்கு நம்ம ஒத்த வேஷம் தெரியுவானா? ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇಷ ಧರಿಸಬಾರ್ದು. உலகம் வேணாம், ಅದೇ ಈ ಲೋಕ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಶಾಂತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಾರಿವಾಗ ನಾವು ಶಾಂತ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಶಾಂತ ರೂಪ ಉಳ್ಳವರೇ ಬದಲಾಗಲ್ಲ. உலகம் வேணாம், ಲೋಕನೂ ಬೇಡ, ಏನು வேணாம், ಏನು ಬೇಡ. உலகத்துல நம்ம என்ன பெருசா வாழணும்? ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಿಡದ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬದುಕೋದು. இதுவரையும் கர்த்தர் நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி ಇರೋವರೆಗೂ ದೇವ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ வாழ்க்கை அப்படியே ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಾಕು. நான் சொல்ல விளங்கல, ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? உங்க பவர்ஃபுல்லான மனதை, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು நீங்க யோசிச்சு பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. நாங்கள் ஏந்திரும் போர் ஆயுதங்கள் பவுல் சொல்றாரு, அது மாமிசத்துக்கு அல்ல, ஆவியினால் பலன்பட்டு தேவ பலன்பட்டு. ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಆಯುಧಗಳು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾದದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಉಳ್ಳದ್ದು. சாதாரண விஷயம் இல்ல, சாதாரண விஷயம் அல்ல. நான் இந்த உலகத்துல எப்படி இந்த உலகத்துக்குரிய எல்லா சூழ்ச்சிகளையும், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற நயவஞ்சங்களையும், இந்த உலகத்தில் இருக்கிற காரியத்தை ஜெயிப்பது மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய எண்ணங்களோடு கூட அந்த எண்ணங்களை உடையவனா மாறி பரிசுத்தவானோடு கூட என் மனதை புதுப்பிச்சு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சகலத்தையும் ಜಯಿಸಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದುವರ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕುತಂತ್ರಗಳು, ಯುಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜಯಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾನು ದೇವರಾತ್ಮನಿಂದ ವಶನಾಗಿ ದೇವರಾತ್ಮನ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡಬೇಕು. ಚಿಂತಿಸಿ ಬಾರ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. நான் ரட்சிக்கப்பட்ட போது 96 தான் நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன். 96 ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. கூட அது பெருசா ஒன்றும் எண்ணங்கள்லாம் கிடையாது. ನನಗೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳು. உலகமே வேணாம், ನಾನೇನ್ ನೆನೆಸಿದೆ, ಲೋಕ பெருசாவே ஆசை இருக்காது, ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ஒன்றும் வேணாம், ಏನು ಬೇಡ. ದೇವರ இருக்கிற நாட்கள் வரை உனக்காக ஊழியம் செஞ்சு போனா ಇರುವಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. அப்புறம் ஊழியத்துல கடவுள் அழைச்சதுக்கு அப்புறம் ಸೇವೆಗೆ ದೇವರು ಕರೆದ ಮೇಲೆ, ஊழியத்துக்கு நீ வந்ததுக்கு அப்புறம் வைங்களேன், அப்படி பண்ணவே முடியாது. ಸೇವೆಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ அப்பதான் நான் யோசிச்சேன் பாருங்க. ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಯೋಚಿಸಿದೆ, ரோடா சுத்தி இருக்கிற ஒரு வீடு வாடகை எடுத்து தெரியுமா? 21 நாள் ரோடா சுத்தி 21 ದಿನಗಳು ಬೀದಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ எடுக்குது, ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. சர்ச்சில் சொன்ன மதிக்கவே இல்லை பாருங்க. ಸಭೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಗಮನನೇ ಹರಿಸ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ஒரு நாள் 2 நாள் இல்லைங்க, 20 கிலோமீட்டர் நடந்து போவோம் பாருங்க. ಒಂದು ದಿನ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ, 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ಕೊಂಡು நடக்காத பெங்களூர்ல சில பகுதிகளே இல்லை, ஒரு சில வட்டங்கள். ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯದಂತ ಸ್ಥಳಗಳೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. மனம் அப்படியே தொய்ஞ்சு போயிட்டு ಮನನೇ ಬಹಳ ಬೇಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಸ್ಥಿತಿ. உலகத்துல நம்ம வந்து ஊழியம் செய்ய முடியாதா? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಾ? எண்ணங்கள் உள்ள உதயமாச்சு ಎಂತ ಭಾವನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ. அப்ப இந்த எண்ணங்களை முதல்ல மாத்தணும். ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಮೊದಲು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. கிறிஸ்துவன் அப்படின்னு சொன்னாவே உலகத்துல ஒரு பிரேம் இருக்கும் பாருங்க. ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇರ್ತದೆ. நீங்க நகை போடுவீங்களா, நகை போட மாட்டீங்களா? ಆಭರಣ ಧರಿಸ್ತೀರಾ, ಆಭರಣ கை தட்டுவீங்களா, கை தட்ட மாட்டீங்களா? ಕೈ ತಟ್ತೀರಾ, ಕೈ ತಟ್ಟಲ್ವಾ? பாத்துறீங்களா, ನೋಡಿದೀರಾ? கிறிஸ்துவன் அடையாளமா? ಇದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವ ಸೂಚನೆ. அவமானம் தெரியுமா? ಒಂದು ಅವಮಾನ. நகை போடுறதும் போடாதும், கை தட்டுறதும் கை தட்டாதும் ஒரு கிறிஸ்துவன் அடையாளம் கிடையாது. ಆಭರಣ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗುದು, ಕೈ ತಟ್ಟುದು, ತಟ್ಟದೆ ಹೋಗುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಇರುವಂತ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ಲ. கேட்டாங்க பாருங்க. ನಾನು ಹೋಗೋ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, நீங்க கை தட்டுவீங்களா? ನೀವು ಕೈ ತಟ್ಟಿ நகை போட மாட்டீங்களா? ನೀವು ಆಭರಣ, நீங்க செருப்பு போட மாட்டீங்களா? ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಲ್ಲ, நீங்க செருப்பு போடுவீங்களா? ಚಪ್ಪಲಿ இதுதான் நம்ம மேன்மைப்படுத்துறது. ಇದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸ್ತದೆ. மனுஷனுடைய மனது முழுவதும் என்ன உண்டாயிடுச்சுன்னா கிறிஸ்தவனை குறிச்சு ஒரு நல்ல மனப்பான்மை இல்ல. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏನು ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಕುರಿತಾದ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. இதை எப்படி மாத்துறதுன்னு ஒரு முயற்சி பண்ணேன். ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸೋದು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ஒரு வீட்டை எடுத்தாச்சு, ಒಂದು ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ, போனேன், ನೇರವಾಗಿ ಹೋದೆ, ஓனர்கிட்ட சொன்னேன். ಓನರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னேன். ಅವ್ರು ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, நான் ஒரு வாரம் நடத்துறேன், ಒಂದು ವಾರ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ உங்களுக்கு நான் நடத்துறது பிடிக்கலன்னு சொன்னா, ನಾನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರೋದು, அன்னைக்கு சாயங்காலம் உங்க வீட்டை காலி பண்ணு. ಅವತ್ತು ಸಂಜೆನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಮಾಸ ವಾடகை ஒரே நாள்ல நீங்க முடிச்சுக்கலாம். 1 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. 3 ಮಾಸ வாடகை கூட எடுத்து 3 ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ஒரே நாள் நடத்தி காமிக்கிறேன். ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಸಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. இது வந்து இடையூறுன்னு சொல்ல அப்பவே காலி பண்ணிடுறேன். ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡಚಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವತ್ತೇ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. அப்படியே நான் கொஞ்சம் மேலே இறங்க பார்த்தது போல ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಿದ್ರು. சொன்னார், இந்த மாதிரி நான் பேசி கேட்கலையே. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತು, ಈ ತರ ಮಾತು ನಾನು 2500 ரூபாய் வாடகை, 2500 7,500 ரூபாய் பிடிச்சிங்க. 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசிக்கிறேன். 7,500 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ 14 ವರ್ಷ ஒரே நாள் நடத்துறேன். நான் ಒಂದೇ ದಿನ ನಡೆಸ್ತೇನೆ. வீட்டுலதான் வச்சிருப்பேன், ಮನೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ஒருத்தர் உங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டோம், ಒಬ್ಬರು ನಿಮಗೆ ದೂರ ಹೇಳಿ ஒரு வாரம் விட்டுருங்க, 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು 4 வாரம் நடக்கணும். 4-5 ವಾರ ನಡೀಲಿ. பக்கத்துல யாரோ ஒரு ஆள் வந்து இது வந்து இது எங்களுக்கு ரொம்ப தொந்தரவா இருக்கு, ஒரு ஆள் சொல்லட்டும், நான் காலி பண்றேன். ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಡಚಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. அந்த ஓனர் அப்படியே அமைதியாயிட்டாரு. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಬೇಡ, காசு வச்சுக்க, ಕಾಸು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, உண்மையிலே இருக்கணும், ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ. நான் உன்னை நம்புறேன், ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ತೇನೆ. அவ்வளவுதான், இறங்கி போயிட்டேன் பாருங்க. ಅಷ್ಟೇ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ஃபர்ஸ்ட் வாரம் நடக்குது, ಮೊದಲನೇ ವಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ஓனர் கீழே நிக்கிறாரு, ಓನರ್ ಕೆಳಗೆ வாயில ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, சிகரெட் வச்சு பார்த்து நிக்கிறாரு. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇರ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ஃபர்ஸ்ட் மாடி அது, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ. அப்படியே ரோட்ல இருக்கிறவங்க தான் கூப்பிட்டு வந்தாங்க. ரோட்ல இருக்கிற காய்கறி விற்கிறவங்க, பிளாட் பாத்துல கூப்பிட்டு வந்து ஆரம்பிச்சோம். ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರೋರು, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. வந்து 1 மணி நேரம் உட்காந்து பாருங்க. ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೀವನ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ஒரு 4 பாட்டு பண்ணேன், 4 ಹಾಡು ಆಡ, நல்லா பாடினேன், ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ, உள்ள கரமந்திரி தான் பாடினேன். ಕೈಗಳು ತಟ್ಟಿನ ஆராதிப்போம் நாம் ஆராதிப்போம், ஃபாதர் பெக்மன்ஸ் பாட்டு 4 பாட்டு பாடினேன். ಫಾದರ್ ಬೆರ್ಗ್ಮನ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದ 4 ಹಾಡುಗಳು பிரசங்கம் பண்ணேன். ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದೆ. ஜனங்கள்லாம் வந்து கேட்டாங்க, ಜನರೆಲ್ಲ ஓனர் நகரவே இல்லை, அது கீழே நின்று கேட்டுக்கிட்டே போகிறான் என்ன நடக்குதுன்னு. ಓನರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲುಗಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஜனங்கள்லாம் இறங்கி போனாங்க. ಜನರೆಲ್ಲ ಇಳಿದ அடுத்த வாரம் அதே மாதிரி வந்தாங்க, ನಂತರ ವಾರ அதே மாதிரி போனாங்க, ಅದೇ ರೀತಿ 3வது வாரம் வந்தாங்க, ಅದೇ ರೀತಿ 3ನೇ ವಾರ அப்படியே போனாங்க, ಹಾಗೆ அதே மாதிரி 4வது வாரம் வந்தாங்க, ಅದೇ ರೀತಿ 4ನೇ ವಾರ அந்த ಬಂದ್ರು. மாசம் வாடகை எடுத்து நான் போனேன். ಆ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அதாவது அக்ரிமெண்ட் எடுத்து என் கையில் கொடுத்தாரு. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದು ಕರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ. இப்படி நீ நடத்தினா தொந்தரவு கிடையாது. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ. கீழே வந்து ஒரு லிங்காயத்து கம்யூனிட்டி, ஒரு பிராமின் மாதிரி அவங்க ஐயர் வைங்களேன், ಕೆಳಗೆ ಇರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. அப்ப மேல பாட்டு போட வச்சு அந்த அம்மா வந்து நான் பேச மாட்டேன் பாருங்க, நேரம் மேல போயிடுவேன். ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೆ அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க, ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, அவங்க வந்து கன்னடா, ಅವ್ರು ಬಂದು ಕನ್ನಡ, நான் தமிழ், ನಾನು ತಮಿಳ್. நீ பாடுற பாட்டு அர்த்தம் புரியல, ನೀನು ಹಾಡುವ ಹಾಡು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. நீ பாட்டு ஆரம்பிக்கும் போது அந்த படிக்கட்டுல வந்து நான் உட்காந்துருவேன். ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹಾಡು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು அதை கேட்கும் போது ಕೇಳುವಾಗ ஏதோ ஒரு சந்தோஷமா இருக்கும், ಏನೋ ಒಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತದೆ. டெய்லி காஃபி கொடுப்பாங்க எனக்கு அவங்க, ದಿನ அப்ப எனக்கு கல்யாணம் ஆகும், ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. அவங்க காஃபியே போகுது. ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡದೆ ಕಾಫಿ. ನೋಡಿ, யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ஒரு மனதுக்குள்ளாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஆயுதமா பயன்படுத்த விரும்புறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த காரியத்தை வாழ்க்கையில் வெளியேறமாக்கலாம். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯುಧವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು
ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. அன்னைக்கு ஆரம்பிச்ச அதுதான் நீ 12 வருஷத்துல இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு. ಅವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಂತ ಪ್ರಾರಂಭನೆ ಇವತ್ತು 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. மக்கள் மனதுக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த பிரேமை நான் உடைச்சேன். ಜನರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ನಾನು ಮುರಿದಾಗ 40,000 45,000 48,000 ரூபாய் வாடகை கொடுத்துருக்காங்க. 40,000 45 48,000 ವರೆಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. இது வந்து இந்த உலகத்துக்கே மிக சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ದೇವರುடைய ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಅದು எப்படி கொண்டு போகணும் மிக முக்கியமானது. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ. ಇದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. என்னங்க யாரும் தர மாட்டேன்றாங்க. ಏನ್ರಿ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. அதனால என்னங்க பண்றது? கடவுளே நீங்களே கொடுக்கல நான் என்ன பண்ணுவேன்? ಏನ್ರಿ ದೇವರೇ ನೀನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಲಿ? ಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಮಗಾಗಿ கொடுத்துட்டாரு. ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? வானத்தின் நிறைவும் பூமி நிறைவும் கர்த்தருடைய. ಆಕಾಶದ ಪೂರ್ಣತೆ ಭೂಮಿಯ ಪೂರ್ಣತೆ ದೇವರದು. வெள்ளியும் பொன்னும் கர்த்தருடைய. ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ದೇವರದು. இதை எப்படி நீ எடுக்கணும்ன்றது மிக முக்கியம். ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. உலகம் போராடுது. ಈ ಲೋಕವು ಹೋರಾಡ್ತದೆ. இந்த உலகம் விழுந்து போன மனதை வைத்து விழுந்து போன மனதினால தங்கள் மனதை ஒரு ஆயுதமா மாற்றி போராடு. ಈ ಲೋಕವು ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಬಿದ್ದು ಹೋದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅದು ಹೋರಾಡ್ತದೆ. இப்ப நீங்கள் நான் உயிர்ப்பிக்க இயேசு கிறிஸ்துவினால இந்த தேவ ஆவியினால இந்த மனது தேவ பலனாகி நீங்கள் போராடு. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಬದುಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ನಾವು ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆತನ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬಿದವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? என்ன ಬನ್ನಿ 6ನೇ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು சில விஷயத்தை எடுத்து நாம என் மனதை வந்து நீங்க நினைக்கலாலே மனசு இல்ல உங்க மனதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய போர் செய்யற இடம். அதுதான் ஆயுதம். ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನೋ ಮನಸ್ಸು ಬ್ರದರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ರಣರಂಗ ಸ್ಥಳ. வாசிக்கலாம் பாருங்க. ಓದೋಣ. 13ஆம் அதிகாரம் எண்ணாகமம் 13ஆம் அதிகாரம் ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2 வாசிக்கிறேன் பாருங்க. ಮೊದಲ 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. கர்த்தர் மோசேவை நோக்கி நான் இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு கொடுக்கும் கானான் தேசத்தை சுற்றி பார்ப்பதற்கு நீ அந்த மனுஷரை அனுப்பு. ஒவ்வொரு பிதாக்களின் கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு பிரபுவாகிய புருஷனை ಅನುಪ வேண்டும் என்றார். ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾನಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಕುಲದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು. 18ಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. தேசம் எப்படிப்பட்டது என்றும் அங்கே குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்களோ பலவீனங்களோ கொஞ்சம் பேரோ அநேகம் பேரோ என்றும் அவர்கள் குடியிருக்கிற தேசம் எப்படிப்பட்டது அது நல்லதோ கெட்டதோ என்றும் அவர்கள் பட்டணங்கள் எப்படிப்பட்டது என்றும் அவர்கள் கூடாரங்களில் குடியிருக்கிறவர்களோ கோட்டைகளில் குடியிருக்கிறார்களோ என்றும் நிலம் எப்படிப்பட்டது அது வளமானதோ இழப்பானதோ என்றும் அதில் விருட்சங்கள் உண்டோ இல்லையோ என்றும் பாருங்கள். தைரியம் கொண்டிருந்து வார்த்தை சொல்லுங்க. தைரியம் கொண்டிருந்து தேசத்தின் கனியிலே சிலவற்றை கொண்டு வாருங்கள் என்றார். அக்காலம் திராட்சை செடி முதல் படுக்கிற காலமா இருக்கு. ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರೋ ಬಲಹೀನರೋ ಬಹಳ ಮಂದಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿಯೋ ಅವರ ದೇಶವು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಪಾಳೆಯಗಳು ಕೋಟೆಗಳು ಭೂಮಿಯು ಸಾರವಾದುದೋ ನಿಸ್ಸಾರವಾದುದೋ ಮರಗಳುಳ್ಳದೋ ಬಯಲು ನೋಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸಾಹಸ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು. ಆಗ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಗಳ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. சுதந்திரத்தை அனுப்பும் போது கர்த்தர் வந்து நேராக போய் எட்டு அப்படின்னு சொல்றாரு. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆನ ಕೊಡುವಾಗ ನೇರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಅದನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. முதல்ல பார்க்க சொல்லுன்றாரு. ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. அவன் பார்க்கணும். அதை முதல்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து அவன் மனதில் அவன் என்ன என்றான்றது தெரியும். ಕಾರಣ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು என்னதான் ಅದು ಮಾಟத்தை கொண்டு வரும். ಆ ರೀತಿ ಆತನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. எல்லாத்தையும் பார்க்க சொல்றாரு. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದೇಶ நல்ல ದೇಶமா ಕೆಟ್ಟದಾன்னு பாரு. ಆ ದೇಶ ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ನೋಡು. அந்த பட்டணம் எப்படி இருக்கு போய் பாரு. ಆ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು. அவங்க எங்க குடியிருக்கிறாங்க பாரு. ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು. அவங்க நிலம் எப்படி இருக்கு பாரு. ಅವರ ಭೂಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡು. நல்ல வளமானதா ಅದು ಸಾರವುಳ್ಳದಾ இல்ல வளம் ಇಲ್ಲದಾ ನಿಸ್ಸಾರವಾದದಾ பாரு. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡು. போய் நல்ல கனியா போய் பாரு. ಅದರ ಫಲಗಳು ಉತ್ತಮವಾದದ ಅಂತ ನೋಡು. ஏன் கர்த்தர் அப்படி அனுப்புனார்? ದೇವ್ರ ಆ ರೀತಿ ಕಳಿಸ್ದ. கர்த்தருக்கு தெரியாதா? ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? நீங்களே சொல்லுங்க. ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಕಾನಾನ್ ದೇಶ எப்படிப்பட்டது கர்த்தருக்கு தெரியுமா தெரியாதா? ಕಾನಾನ್ ದೇಶ ಎಂತದಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?
இல்ல பிரதர், அவன் பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்துட்டு வந்தீங்களா, ஓகேவா, உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இல்ல கர்த்தருக்கு தெரியுமா தெரியாது அந்த தேசம் எப்படிப்பட்டது? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ವಾ? அவங்களை விடுதலை ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே மோசே கிட்ட அந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க. ಇವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನನೇ ಮೋಶೆ ಬಳಿ ದೇವರ ಆ ಪದವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ஆவும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்துல நான் அவரை கொண்டு போய் சேர்ப்பேன்ட்டாரு. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಉತ್ತಮ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ஆவும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமான தேசத்தை தெரிஞ்ச ஒரு தேவன் இவங்களை போய் ஏன் பாருன்னு சொன்னார். ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ಉತ್ತಮ ವಿಶಾಲವಾದ ದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾರೆ? எப்படி பார்க்கலாம், எப்படி என்னன்னு தெரியணும் அவருக்கு. ಇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಕುರಿತು ಯಾವ ರೀತಿ ಎನಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. என்ன தெரியணும். ಇವರ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲ್ல ಕೂಡ பிள்ளைங்க 100 பேர் பாடம் சொல்லி கொடுத்தோம். ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು 100 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. சொல்லி கொடுத்துட்டு எக்ஸாம் எதுக்கு வைக்கிறான்? ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ. அவன் எவ்வளவு எண்ணி இருக்கிறான்னு பாருங்க. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಎನಿಸಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಬೇಕು. அவன் எவ்வளவு எண்ணி இருக்கிறானோ அத மார்க். ಅವ್ರು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಎನಿಸಿದಾರೋ ಅದೇ ಅಂಕ. அவன் எண்ணத்தில் எந்த அளவுக்கு அந்த பாடத்தை குறித்து அந்த அறிவை குறித்து பெற்றிருக்கிறானோ அதுதான் அவனால எழுத முடியும். ಆ ಪಾಠದ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟಾಗಿ ತಿಳಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು. உள்ள போறாங்க. ಇವಾಗ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 27 ವಾರ್ಷ பாருங்க. 27 ಅದು ಮೋಸೆಯನ್ನು ನೋಕಿ போயிட்டு வந்துட்டாங்க. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. 27 ಅವರು ಮೋಸೆಯನ್ನು ನೋಕಿ ನೀನು ಎங்களை ಅನುப்பின ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು போய் வந்தோம். ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದೆವು. ಅದು ಪಾಲು ತೇನು ಓಡುವ ದೇಶதான். ಅದು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವ ದೇಶ. அதனுடைய கனி. ಅಲ್ಲಿನ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇಂಥವು. ஆனாலும் அந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான். ಆದರೆ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಬಲಿಷ್ಠರು. பட்டணங்கள் அற்புதமானவைகள், மிகவும் பெரியவளுமாயும் இருக்கிறது. அங்கே ஏனோக்கின் குமாரரையும் கண்டோம். ಅವರಿರುವ ಪಟ್ಟಣಗಳು ದೊಡ್ಡವಾಗಿಯೂ ಕೋಟೆ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳವಾಗಿಯೂ ಅವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತರಾದ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. அபிலேக்கு தென்புறமான தேசம், ஏத்தியரும் எபூசியரும் எமோரியரும் மலைநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள். கானானியர் கடல் அருகேயும் யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார். ದಕ್ಷಿಣ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾಲೇಕ್ಯರು, ಬೆಟ್ಟದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಿಯರು, ಯಬೂಸಿಯರು, ಅಮೋರಿಯರು, ಇವರು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯೋರ್ದಾನ್ ಹೊಳೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನಾನಿಯರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 30 அப்படியே விட்டுருங்க, 31 வாங்க. 30 ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, 31 ಬನ್ನಿ. அவனோடு கூட போய் வந்த மனிதரோடு நாம் போய் அந்த ஜனங்களோட எதிர்க்க நம்மால கூடாது, அவர்கள் நம்மை பார்க்க பலவான்கள் என்றார். ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದವರು, ಆ ಜನರು ನಮಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠರು, ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಾಲದು ಅಂದರು. நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து வந்த அந்த தேசம் தங்கள் குடிகளை பற்றுகிற தேசம். நாங்கள் அதில் கண்ட ஜனங்கள் எல்லோரும் மிகப்பெரிய ஆட்கள். அங்கே ராட்சித பிறவியான ஏனோக்கின் குமாராகிய ராட்சியத்தை கண்டோம். அந்த வார்த்தையெல்லாம் பாருங்க, கண்டோம் கண்டோம். நாங்கள் எங்கள் பார்வைக்கு அதே வெட்டிக்கிளியை போல் இருந்தோம், அவர்கள் பார்வைக்கு அப்படி இருந்தோம் என்று சொல்லி இப்படி இஸ்ரவேல் புத்திர குலத்தங்களை சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துர்ச்செய்தியை பரப்பினார். ಅದಲ್ಲದೆ ಇವರು ತಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಅಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿ, ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ, ನೋಡ್ರಿ ಆ ಪದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ನೋಡಿದ, ಕಂಡೆವು ಇಂಥ ಪದ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಚರಿಸಿ ನೋಡಿದ ದೇಶವು ತನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರನ್ನು ನುಂಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾದವರು. ಅಲ್ಲಿ ನೆಫಾಲಿಯರನ್ನು, ಅಂದರೆ ನೆಫಾಲಿಯ ವಂಶದವರಾದ ಉನ್ನತ ಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನಾವು ಅವರ ಮುಂದೆ ಮಿಡತೆಗಳಂತೆ ಇದ್ದೇವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು, ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ತೋರಿದೆವು ಅಂದರು. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. கர்த்தர் பார்த்ததே வேற, ದೇವರು ನೋಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ, இவங்க பார்த்ததே வேற. ಇವರು ನೋಡಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. அதான் அவங்களுக்கு ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? கர்த்தர் அவங்க ஏன் பார்க்க சொன்னார்னா, அவன் என்ன பாக்குறான்றதுதான் இப்ப அவருக்கு வேணுமா, அவர் என்ன பாக்குறான்றது அவன் சொன்ன அவசியம். ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದೇ ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು. அது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க. ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. கர்த்தருக்கு எல்லாமே எளிதான காரியம். ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಕಾರ್ಯ. ராட்சதம் ஒன்றும் கர்த்தர் கிடையாது, ರಾಕ್ಷಸರು ಅನ್ನೋ ದೇವರಿಗೆ பிரச்சனை கிடையாது, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ பிரச்சனை கிடையாது, ಐಗುಪ್ತ ಅನ್ನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. கர்த்தருக்கு எதுவுமே பிரச்சனை கிடையாது. ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, அவர் மனது பக்கா. ಕಾರಣ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. இவன் மனதில் என்ன நினைக்கிறான்றது பாருங்க. ಇವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. யோசிச்சு பாருங்க. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. போத்துறதுக்கு ஒரு ஆள் அனுப்பிச்சாங்க. ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಂತ ಇಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು. 12 பேர் போனாங்க. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಜನ ಹೋದ್ರು. 10 பேர் பாரதிய பேசுறாங்க. 10 ಜನರು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. 10 பேர் போயிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு வேத வர்ணம் சொல்றாரு, 30 லட்சம் பேருடைய மன தைரியத்தை கெடுத்தாங்க. 10 ಜನರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದ್ರಂತೆ. முடியுமா? ಆಗುತ್ತಾ? 10 பேர் சேர்ந்துட்டு 30 லட்சம் ஜனங்களுடைய ஆசீர்வாதத்தை கெடுத்தாங்க. 10 ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 30 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. எப்படி கெடுத்தான்? ಹೇಗೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ರು? என்ன பார்த்தான்? ಏನ್ ನೋಡ್ದ? அவன்
மனதை அதை பிக்ஸ் பண்றான். மனசுல ಅದನ್ನು ಶೇಖರಿಸ್ತಾನೆ. ஜனங்களெல்லாம் உட்கார வைக்கிறான். ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ತಾನೆ. சொல்லுது பாருங்க, வாக்கு ಹೇಳ್ತದೆ. ஜனங்களெல்லாம் 14வது வசனம் வாசிச்சு பாருங்க. அப்பொழுது சபையர் எல்லோரும் கூக்குலிட்டு புலம்பினார்கள். ஜனங்கள் ராமுழுதும் அழுது கொண்டிருந்தார்கள். 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಸಮೂಹದವರೆಲ್ಲರೂ ಗೊಳ್ಳು ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅಳುತ್ತಿದ್ದರು. இவன் பார்த்தது, இவர் ನೋಡಿ, மனதில் தோணுது, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೋಚಿತು. 30 ಲಕ್ಷம் பேருடைய நல்வாழ்வை அழிச்சிட்டான். 30 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲದಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ. அவன் மனது ஒரு ஆயுதமா? ಮನಸ್ಸೊಂದು ಆಯುಧಾನ. இது பாருங்க, எவனையும் சாவடிக்கல. ಇದು ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ. எவனையும் சாவடிக்கல, ಯಾರನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ತಿಲ್ಲ, எவனும் மறிக்கல, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. அவனுடைய நன்மைகள் மறிச்சு, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮೇಲುಗಳು அவனுடைய சமாதானம் மறிச்சு, ಅವರ ಸಮಾಧಾನ ಸತ್ತೋಯ್ತು, அவனுடைய நல்வாழ்வு மறிச்சு, ಅವರ ಒಳಿತು ಸತ್ತೋಯ್ತು, அவங்களுக்காக தெய்வம் வைத்து சுதந்திரம் மறிச்சு, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಟ್ಟಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯತೆ ಸತ್ತೋಯ್ತು. 10 பேர் சேர்ந்து, 10 ಜನರು ಸೇರಿ அவங்க பார்த்த விஷயத்தை, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ ವಿಷಯ அவங்க மனதில் உறுதியாகி ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಂಡು 30 லட்சம் பேரை நுழைய விடாம 30 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕಾರಣ 40 வருஷம் அதே வனாந்தரத்துல ஒரு சந்ததி மடியிற அளவுக்கு அவங்க வாழ்க்கை கலந்து 40 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದೇ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತತಿ ತೀರವರೆಗೂ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕುವಂತೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. யோசிச்சு பாருங்க, ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, கல்வாரி சிலுவையில கர்த்தரெல்லாம் செய்து முடிச்சாரா? ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದನ. 7 வார்த்தை பேசுறேன், ಈ 7 வார்த்தைகள், 7 ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತೇವೆ. 7வது வார்த்தை எல்லாம் முடிந்தது. 7ನೇ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. நான் முடிச்செல்லாம் முடிச்சு சொல்லுங்க. ಎಲ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮುಗಿಯಿತು? எல்லாம் முடிந்தது. என்ன ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಏನು? உலகத்துல பிசாசு கொண்டு வந்த பிசாசுடைய சதி திட்டங்கள், நாச மோசங்கள், அவன் கையில் அதிகாரங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் செய்து முடித்தார்ன்றத சொல்றாரு சிலுவையில். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ ಒಡ್ಡಿದ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಕುಯುಕ್ತಿಗಳು, ಕುತಂತ್ರಗಳು, ಅವನು ಒಡ್ಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ಅನ್ನೋದೇ ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ஆனா நீங்க அப்படியே ஒரு கிறிஸ்தவன் நீங்க பாருங்க, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, அப்படி பார்க்க மாட்டேன், ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದು. எல்லாம் முடிந்ததுன்னு பார்க்க மாட்டேன், ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಲ್ಲ. வாழ்க்கையில வர பிரச்சனை எல்லாத்துக்கும் கர்த்தர் தான் காரணம். ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದೇವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. நோய் வந்தாலும் கர்த்தர் தான் பண்ணாரு, ಒಂದು ರೋಗ ಬಂದ್ರು ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ್ದು. வாழ்க்கை கூட்டப்படி ಅಡಿಯனுக்கு கர்த்தர் நடத்தி இருக்கிறார் என்று நான் எண்ணி பார்க்கிறேன். ಉಪದ್ರವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾದಿಲ್ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. தொழில் லாஸ் ஆகணும், பெருமை ஜாஸ்தி வந்துருச்சு பிறர், அதனால கர்த்தர் என்ன பண்ணிட்டாரு, ஆகாதவன் அவனை வச்ச பாரு என்னையும் வச்சுட்டாரு, அதனால இன்னைக்கு அடியன் ஏவி ஆயிட்டாரு. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರದರ್, ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ದೊಬ್ಬದಂಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಬ್ಬಿದ್ದಾನೆ. மனசு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க, ಮನಸ್ಸೇನಾಗಿದೆ? கெடுக்குது, ಕೆಡಿಸ್ತಾನೆ. அது மாத்திரம் இல்ல பாருங்க, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, இது ஒரு திரளான கூட்டங்களை போய் பாதிக்குது. ಇದು ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ. அந்த வார்த்தைனா ಓದಿದ್ರೆ இந்த துர்ச்செய்தியை அந்த ஜனங்க கூட்டத்துக்கு முழுதும் பரப்பணும். ಈ ದುಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಆ ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ஏன் கிறிஸ்தவம் வளரல? ಅದು ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಬೆಳೆಸಿಲ್ಲ? பிசாசால கிடையாது, ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ. பிசாசு ஒண்ணுமே கிடையாது, ಸೈತಾನ್ ಏನಿಲ್ಲ. நிறைய நினைக்கிறான் பிசாசு தடுக்கிறான், ತುಂಬಾ ಜನರು ನೆನೆಸ್ತಾರೆ ಸೈತಾನ್ ತಡೆ கிடையாது, ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ஏன் கிறிஸ்தவம் பரவல நினைக்கிறீங்க? ಯಾಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಹರಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ? சுவிசேஷ உச்சநிலை அடையல, ಯಾಕೆ ಸುವಾರ್ತೆ ತುದಿ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? காரணம் யாருன்னா, ಕಾರಣ ಯಾರಂದ್ರೆ நம்மதான், ನಾವೇ. ஏன்னா கிறிஸ்துவனுக்கு மனதுல என்னெல்லாம் தோணுதோ அதுதான் அவன் பிரசங்கம், மனசுல என்னெல்லாம் தோணுதோ அதுதான் கடவுளை குறிச்சு அவன் வச்சு கொடுக்குற காரியம். மனதை என்ன செய்யறான், மனுங்க செய்யறான். மனதை வந்து போர் செய்யக்கூடிய மனதை, அதாவது மாமிச ரீதியா இல்லைங்க, ஆவிக்குரிய தேவ பலனா இருக்கக்கூடிய அந்த மனதை மனுங்க வைக்கிறான், டம்மி ஆக்கி வச்சிடறான். ಕ್ರೈಸ್ತನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಶಬ್ದವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಡ್ತಾನೆ. பரம்பரை சாபம், ವಂಶ ಶಾಪ. கடவுள் வாழ்க்கையில் ஒரு பரம்பரை சாபத்தை வச்சிருக்காரு. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ತಲೆಮಾರು ಒಂದು ಶಾಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. கட்டு ಮಾಟ ಮಾತ್ರ ಬಂಧನ. சிலருக்கு சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு வந்து ஏதோ பிரதர், ஏதோ நடக்கல, ஏதோ தீய சக்திகள் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படும். ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬ್ರದರ್ ಏನೋ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. இதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு உபவாசமும் கண்ணீர் ஜபமும் வேதனையும் அருக்குறலும் இதுவே இன்னைக்கு கிறிஸ்துவ உலகம் மாறி. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಒಂದು ಅಂಗಲಾಚುವಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಏನಾಗಿದೆ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಓರ್ வேதம் சொல்லுகிறது, நாங்கள் ஏந்திடும் போராயுதங்கள் தேவ பலம் உள்ளதா. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಆಯುಧಗಳು ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳದು. பாருங்க,
நம்ம மனதை எந்த அளவுக்கு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய எண்ணங்களால் அல்லது வார்த்தைகளால நீங்க அதை பலப்படுத்தி அதை வல்லமையான இடமா மாத்துறீங்களோ, நான் சொல்ல பாருங்க, இந்த ಉಲಗத்துல உங்களை மாதிரி ಜಯಿக்கிறವರು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೇವರ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿದವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಜಯಿಸುವವರು ಮೇಲೆಗೆ ಬರುವವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಮಗೆ ನನ್ನ ನಡಕ ಮಾಡೋದು ಕರ್ತರಿಗೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನಗೇನು ನಡೀತಿಲ್ಲ, ದೇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಮಿಗಳಾದ್ರೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡು. எதெல்லாம் பாக்குறீங்களோ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರೋ அதெல்லாம் உங்க மனதை பாதிச்சிடும். ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ. எதெல்லாம் உங்க மனதுக்குள்ள கொண்டு போறீங்க, ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, அது உங்க ஆயுதத்தை மழுதிச்சு. உங்க மனம் என்ற சக்தி அல்லது உங்க மனதுக்குள்ள இருக்கிற வல்லமை மழுதிச்சு. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಆಯುಧದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಶಕ್ತಿನ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. நீங்க இந்த மனதை எந்த அளவுக்கு பயத்தினால, கவலையினால, பிற்போக்குனால, இருளால சில நேரம் இதை இப்படி பயிற்சி கொண்டு போகும்போது இது என்ன உண்டாகாதுன்னா, தேவன் எதையெல்லாம் செய்து முடித்தார் சிலுவையினால, அவர் மீட்பினால, உயிர்த்தெழுதனால, இன்னைக்கு இப்ப நமக்கு உண்டாருக்கிற புத்திர சுவீகாரத்தினால சுதந்திரத்தெல்லாம் நம்ம மனது போறோம். ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಿಸದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಿಕಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ವಿಮೋಚನೆ ಆಗಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತ ಇಂಥವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದಂತೆ ತಡೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. அதனாலதான் மனசு பாருங்க அப்படியே பிற்போக்கா போயிட்டு, ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಹಿಂಜರಿದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ரம் எல்லாம் பார்த்துக்காரு, ನಡೆಯೋವರೆಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 2 பாட்டு பாடிட்டு ಏನೋ 2 ಹಾಡು ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. நம்மளால முடிஞ்சது கோயிலுக்காக ஒரு மணியோ ஒரு லைட்டோ வாங்கி ಸ್ತೋತ್ರ. ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಏನೋ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ஏதோ கடவுளுடைய கருணையான பிள்ளைகள் ஏதோ கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சாரு, ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಏನೋ ಆದಷ್ಟು ಓದಿಸಿ ಹಾಗೆ. அதுக்கு இந்த புத்தகங்கள் அவசியம் இல்லையா? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, உலகத்தோட நல்ல அறிகுறியே போடுது. ಅದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಲ್ಲ. ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ போய் பேசாத, ಸುಳ್ಳಾಡ್ಬೇಡ, உன்னால முடிஞ்சால போல ಆದಷ್ಟು ದುಡಿ. உலகத்துல சொல்லியா, ಲೋಕದಲ್ಲಿ உலகப்பெரிய வல்லமையான புத்தகம் வேணுமா? ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು பெரிய மீட்பு வேணுமா? ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಮೋಚನೆ, நிர்வாணமா ಸಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂಬಡುமா? ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಆತನು ಬೆತ್ತಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನೇತಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಂತ ಕುಮಾರನೇ ಪಿದಾಂಶ ವಹಿಸು, ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಕಳಿಸ್ಕೊಡು. ವಾಕ್ಯ ಕೊಟ್ಟಾಯ ಬರಬೇಡ, ಒಂದು ದನದ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾ? 33 ವರ್ಷದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿ 33 ವರ್ಷ ಲೋಕದ ಸೇವೆ, கண்ணீர், கஷ்டம், அவருக்கு வந்த துர்காரியங்கள், கடைசியில் அகோரமான மரணமே அதுக்கு அவசியமா? ಅವಮಾನಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು, ಹಿಂಸೆಗಳು ಇದಲ್ಲದೆ ಅಷ್ಟು ಘೋರವಾದ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನೇತಾಡಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಭೆ ಬೇಕು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮಗೆ ತಂದರು. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ದೇವದೂತರು ಬೇಡವಾ? ಇದಕ್ಕೆ ದೇವದೂತರು ಬೇಕಾ? ನೀங்களே சொல்லுங்க, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. பரவாயில்ல, ಸ್ತೋತ್ರ ಬ್ರದರ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. நீங்க எல்லாம் நீங்க உலகத்துல போய் பாருங்க, எல்லாருக்கும் அது நடக்குதுங்க. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಡೀತದ್ರಿ. உலகத்துல குடும்ப கூட ஒரு மனைவி பிள்ளை வாழ வைக்கலையா? ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋನು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಿಲ್ಲ. உலகத்துல இருக்கிறவன் தர்மகத்தாவா இல்லையா? ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋನು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಲ್ವಾ? உலகத்துல இருக்கிற மசீதில மெம்பர் வச்சிருக்கீங்களா? ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋನು ಮಸೀದಿಯ ಸದಸ್ಯ, அவன் தன் பிள்ளையை வாழ வைக்கலையா? ಅವನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? கிறிஸ்துவனா என்ன நினைக்கிறீங்க? ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು? ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? உலகத்திலேயே பாவத்தை போக்குவதற்காக தன் உயிரை கல்வாரி சிலுவையில ஒருத்தர் கொடுத்து அந்த உயிர் மீட்சினால மறுபுறம் கொடைய வைக்கிறார் பாருங்க, அதுதான் கிறிஸ்துவம். உங்களை எங்க நீதிமான நிக்க வச்சு காமிக்கிறார் பாருங்க, அதுதான் கிறிஸ்துவம். இந்த எண்ணம், இந்த வல்லமை நம்ம மனதில் வந்தாதான் இந்த உலகத்தை நீங்க கலக்கிறவளாய் மாற முடியும். கிறிஸ்துவ எழுதுகிறது. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜೀವದ ಮುಖಾಂತರ ಪುನರ್ಜೀವವನ್ನು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ. அப்பதான் கிறிஸ்துவ எழுதுகிறது. ಆಗ್ಲೇ ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲೋದು. பார்த்தோம் மைனாரிட்டி, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು. பாத்தீங்களா? ನೋಡಿದಿರಾ? கிறிஸ்தவங்களா வீடு ಇಲ್ಲ, ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆ ಇಲ್ಲ. அவ்வளவு அவமானமா இல்ல? ಅವಮಾನ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯಾಕೆ? ஏன்னா அந்த பிரேமை பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க. ಕಾರಣ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು 10 பேர் சேர்ந்து 30 லட்சம் பேர் வாழ்க்கையை நாசனம் பண்ண மாதிரி இன்னைக்கு சில அறியாமையில் இருக்கிற கிறிஸ்துவர்கள் இன்னைக்கு கிறிஸ்துவம் என்ற அந்த வாழ்க்கையை ஒரு பிரேமா மாத்தி அது ஒரு வேற ஒரு யுகத்தை 10 ಜನರು 30 ಲಕ್ಷ ಜನರ ಒಳಿತನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದಂಗೆ ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಿಕೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು, ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬಂತ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಲವು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬದುಕದೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಂಟು ಕಾಣದೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ.
போவே இல்லப்பா, ಹೋಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. வேத வாட்சி வராம அழுதாரு. ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ ನೋಡಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ நமக்கென்று ஒரு தலைவனை ஏற்படுத்தி கொண்டு அப்படியே சொல்றாங்க பாருங்க, பின்னாடி போயிடுவோம் ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. சில வசனங்கள் மட்டும் அதில் வாசிக்கிறப்ப ವಾಕ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಓದ್ತಾರೆ. அது ஒரு வார்த்தை, அது எப்படி நம்முடைய இருதயத்துல ஒரு வல்லமை, ஒரு போராயுதம், அது ஒரு ஆயுதம் நீங்க அதை வேதம் சொல்றதுன்னா காமிக்கிறேன். ಹೃದಯವು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಯುಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. வாசிக்கிறோம் பாருங்க, ಓದ್ತೇನೆ 14:11. 14:11 கர்த்தர் மோசேயை நோக்கி, எது வரைக்கும் இந்த ஜனங்கள் எனக்கு கோபம் உண்டாக்குவார்? ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆಗೆ, ಈ ಜನರು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುವರು? தங்களுக்குள்ளே நான் காட்டின சகல அடையாளங்களையும் அவர்கள் கண்டு எதுவரைக்கும் என்னை விசுவாசிப்பார்கள்? ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ್ಯೂ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬದೇ ಇರುವರೋ? நீ அதை எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஜனங்கள் எடுத்துங்க, செங்கடலை பிறந்தார், எகிப்துல ஒரு 10 வாதைகளை காமிச்சாரு. ಜನರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ದ, ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಉಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ மன்னாவை கொடுத்தாரு, ಮನ್ನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ದ, கண்மலையை பிறந்தாரு, ಬಂಡೆಯನ್ನು மாரவ மதுரமாகினாரு, ಮಾರವನ್ನು ಮಧುರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ, அக்னி ஸ்தம்ப மேக ஸ்தம்பங்களை வைத்தார், ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭದ வெங்கல சம்பத்தை செய்து உங்களை ரட்சித்தாரு, ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಗುಣಗುಟ್ಟುವಾಗ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. சில அற்புதங்களை காமிச்சாரு. ಅದ್ಭುತಗಳು அதை ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. பார்த்தா கேட்கிறாரு, ಅದು ನೋಡಿ காற்றின் அடையாளங்களை இந்த ஜனம் எவ்வளவு விசுவாசியாக இருப்பாங்க. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ನನ್ನ ನಂಬದೇ ಇರುವರು? அவங்களால உலக ரீதியா பார்த்தானுங்க, ಲೋಕ ರೀತಿಯ ನೋಡಿದ್ರು. நீங்களும் நானும் ಮತ್ತು ನೀವು ನಾನು சொந்த குமாரனே பூமிக்கு இறங்கி வந்து ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ தம்மை தாமே வெறுமையாகி ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬರೀ அடிமை ரூபம் எடுத்து ದಾಸನ ರೂಪ மனித சாயலாக ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾದೃಶ್ಯನಾಗಿ சிலுவையை தொங்கி ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ பாவங்கள் உலக பாவத்தை சுமந்து தீர்த்த தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ದೇವರ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ வேதம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ மேல வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரும் அவரை அல்லாமல் வேறு ஒருவர் ரட்சிக்கப்பட முடியாது. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲಾಗಕ್ಕೆ ಆತನ ನಾಮವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನಾಮ ಇಲ್ಲ. விசுவாசிக்க மாட்டாங்க. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆತನನ್ನು ಇವರು ನಂಬೋದಿಲ್ವಾ? சொல்றாரு பாருங்க, நான் அவர்களை கொள்ளையினால் வாதித்து சுதந்திரத்துக்கு புறம்பாகி போட்டு அவர்களை பார்க்கலாம் உன்னை பெரிதும் பலத்தமான ஜாதியாக்குவேன் என்றார். ಆಗಲಿ ನಾವಿವರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಇವರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿ ಈ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ನಿನ್ನ ಮೂಲಕವೇ ಹುಟ್ಟಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. கர்த்தரே அவர் இறங்கிட்டார். ದೇವರೇ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, கடலையே இவங்களுக்காக தான் பிறந்தாரு, ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ವಿಭಾಗ. பாருங்க, மனம் என்ற ஆயுதம் அவங்களுக்காக நோயை உண்டு பண்ணுது. ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಆಯುಧ ಅವರಿಗೆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ, மனம் என்ற ஆயுதம் என்ன பண்ணிட்டு பாருங்க, போர் செய்து ஆனா தங்களை தாங்களே விட்டுது. ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಆಯುಧ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮನೆ ತಾವು ಕಡಿದುಕೊಂಡು சுதந்திரத்துக்குள்ளாக நுழைய முடியும், ಬಾಧ್ಯತೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, நல்வாழ்வை ಕಾಣ முடியும், ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ. நான் சொல்ல மாறேன், ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು மனதை எப்பொழுதும் கிறிஸ்து இயேசுனால நிரப்பி வைங்க. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ರಿ. தேவன் எப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு நாளும் மனசுக்கு போதி, ಈ ದಿನ ಈ ದೇವರು ಎಂತ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿ. சிலுவையில் நடந்த தியாகத்துக்கும் உங்க ரட்சிப்புக்கும் என்ன சம்பந்தம்ன்றதை எண்ணிப்பார். ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ வாழ்க்கையில் எந்த போராட்டம் எந்த பிரச்சனையா இருக்கும், ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ, வேதம் சொல்லுது, ಸತ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, உங்களுக்குள் இருக்கிறவர் பெரியவர், ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಆತನು ದೊಡ್ಡವರು. உலகத்தில் இருப்பவனை காட்டிலும் உங்களுக்குள்ள அவர் எவ்வளவு பெரியவர் மனதுக்கு முதல்ல டீச் பண்ணுங்க. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗಿಂತಲೂ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆತನು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತನು ಹೆಚ್ಚಿನವನಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿ. மனதை வல்லமையாகிய ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படியே சிறைப்படுத்துவதா இருக்கிறதை ಎಲ್ಲಾ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುವಂತೆ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನಿಸ್ರಿ. சொல்ல மாறேன், ಹೇಳ್ತೇನೆ, எல்லாவற்றிலும் ஜெயிச்சிடும், ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಜಯಿಸಿ ಮುಂದೆ உலகம் சொல்ல பாருங்க, சும்மாவே பாசிட்டிவா பேச, உலகம் பேசுற மாதிரி நான் பேசுறேன், இது சத்திய வார்த்தைகள், வானம் பூமியும் ஒளிந்தாலும் என் வார்த்தைகள் ஒளிந்து போவது. ಲೋಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋದ್ರು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಒಂದು ಪದವು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அவளுடைய ஊழிய வருஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் வருஷம் தான் மாட்டாங்க. ಅವಳನ್ನ ಸೇವಾ ಕಾಲಾವಧಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿನೇ ಮಾಡಿ. வேத சொல்றாங்க 14 வருஷம் தான் ஒளிமை பண்ணிருப்பான், 14 வருஷம் 11-14 வருஷம் தான் இருக்குன்றாங்க. ಸತ್ಯವಾದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು 11ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 14 வருஷத்துல சாதிச்சு போயிட்டாங்க. 14 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, 11ன்றாங்க,
ಕೆಲವೊಬ್ರು 11 ಅಂತಾರೆ, 14. ಕೆಲವೊಬ್ರು 14 ಅಂತಾರೆ. யோசிச்சு பாருங்க, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ஒரு முழு ஐரோப்பிய கண்டத்தை கலக்கிட்டாங்க. ಐರೋಪ್ಯ ಖಂಡವನ್ನೇ ಕದಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. மனசு எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ. இந்த காலம் மாதிரிங்களா, இன்னைக்கு பாருங்க டிவி கிடையாது, அந்த ஆளுக்கு வந்து எந்த விதமான ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ கிடையாது. அந்த ஆளுக்கு ಈ ಕಾಲದಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಟಿವಿ ಇದಿಲ್ಲ. ஒரு மனுஷனா எழுதி ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಹೇಗೆ பல ಸಾಧ್ಯ? ಭಾಷೆகளை வேத சொல்லுது 2000 சபைகளை சாதிச்சாங்க. ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯವಾದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 2000 ಸಭೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. 2000 சபைகளை சாதிச்சாரு வேத வல்லுநர்கள் சொல்றாங்க. 2000 ಸಭೆಗಳನ್ನ ಪೌಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. சாதாரண விஷயமா? ಅದು ಸಾಧಾರಣ ವಿಷಯನ? மனதை அப்படி வச்சிருக்காரு, எந்த பிரச்சனை நான் ரெடி வாடி ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರು ಬಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, பாத்துக்கலாம் ಬಾ. பிசாசு 1000 விஷயம் கொண்டு வந்தாலும் வேதம் சொல்லுது, நாங்கள் மாமிசத்தின்படி போர் செய்கிறவர் அல்ல. ಸೈತಾನ ಹಲವು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದ್ರು ಆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾವು ಲೋಕಾನುಸಾರವಾಗಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಲ್ಲ. உங்கள் போராயுதங்கள் ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳು தேவ பலமுள்ளவை, ದೇವರ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವುಳ್ಳದ್ದು. என்னுடைய போராயுதம் ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಆಯುಧಗಳು தேவ பலம், ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ತುಂಬ. மனசு வைக்கணும். ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಮನಸ್ಸು ನಡೆಯಬೇಕು. விசுவாசிக்கிறீங்களா? ನಂಬ್ತೀರಾ? பிசாசு சொல்ற பொய்யை நம்பக்கூடாது. ಸೈತಾನನು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಂಬಾರ್ದು. நம்மளை படைச்ச தேவன் சொல்ற வார்த்தை நம்பணும். ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವರ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. நம்மளை மீட்டெடுத்த ரட்சகர் சொல்ற வார்த்தை நம்பணும். ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. அதனால வேதம் சொல்றது, ஆவியானவர் வந்து சத்தியத்தை உங்களுக்கு போதிப்பார். ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. வாரங்கள் அதெல்லாம் காமிக்கணும். ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. அதாவது வார்த்தையுடைய வல்லமை மனதினுடைய ஆயுதத்தை எப்படி இயக்குதுன்னு காமிக்கிறார். ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಯುಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ನಡೆಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. மனம் என்பது ஒரு போராயுதம் இல்லையா? ಯಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಆಯುಧ ಅಲ್ವಾ? இந்த போராயுதத்தை யாராவது இயக்கணும். ஒரு துப்பாக்கி தானா எடுத்து வச்சிருமா? ಈ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧವನ್ನು ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು? ಬಂದೂಕು ತಾನಾಗಿ ಎದ್ದಿರುತ್ತಾ? கத்தி இருக்குன்னு அப்படியே எடுத்தோடனே அது தானாவே போய் எதிரி வந்தோடனே அது டக்குன்னு போய் அப்படியே வெட்டிட்டு வந்து உள்ள வந்துருமா? ಖಡ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ವೈರಿ ಬಂದು ತಾನಾಗಿ ಎದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕಡ್ದುಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತದ? அந்த போராயுதத்தை இயக்கணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. ಈ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಅನ್ನೋದಂತೂ ಇದು ಇದೆ. ஏற்கிறது என்னன்னு காமிக்கிறார். ಈ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಏನನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. சில வாரங்கள் அப்படியே தொடர்ச்சியா வார வாரம் காமிக்கிறோம். ಕೆಲವು ವಾರಗಳು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ. அதான் அதுக்கு பேரு நம்முடைய போராயுதம். ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. சந்தோஷப்படுறேன், ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ. நல்லவர். ಕರ್ತನ ಒಳ್ಳೆಯ நம்மள வயிறு வாயில நன்றி ಕರಗಳು ನೆನೆಸಿ ಬಾಯಿಗಳು ತೆರೆದು ವಂದಿಸಿ. கர்த்தருடைய இடத்தில் நம்முடைய வாயில திறந்து அவருடைய நாமனை குறித்து ஸ்தோத்திரம். ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. நன்றியாக ವಂದನೆ ದೇವರೇ, தகப்பனே துதிக்கிறேன். ತಂದೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஓ மே துதிக்கிறோம், ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ, ಸ್ತುತಿಸ್ತೇವೆ. நீ நல்லவர், ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, நீ நல்லவர். ಒಳ್ಳೆಯವನಪ್ಪ. உடைய கிருபை மாறாது, ಕೃಪೆ இறக்கம் மாறாது. ಕರುಣೆ ಬದಲಾಗದು. இயேசு நாமத்தினால் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ இந்த வார்த்தைக்காக நன்றி. ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. நாங்கள் ஏற்கிற போராயம் ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಯುಧ அது தேவ பலம். ದೇವರ ಬಲವಾದ இயேசு நாமத்தினால் ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ அந்த ஒவ்வொருத்தரை வாசவரை ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. எண்ணங்கள் கிறிஸ்து ஸ்திரப்படுவதால், ಯೋಚನೆಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ பலப்படுவதால், ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿ, நன்மைகள் உண்டாவது, ಮೇಡುಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ, தேவன் வைத்திருக்கிற எல்லா ஆசீர்வாதம் அந்த வாழ்க்கையில் வந்து பலிப்பதாக, ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಲಿಸಲಿ. ஓ நன்றி, ವಂದನೆ, நன்றி. ವಂದನೆ ರಾಜ. நாம மகிமை ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಒಂದು இயேசு கிறிஸ்து வல்லமுள்ள நாமம். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ನಾಮ. நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம். ஜீவன நல்ல ವಂದಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ பிதாவாகிய தேவன் ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, பரிசுத்தாவின் நிர்ணயம் ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನಿನ್ನ சதா ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಆಗಿರಲಿ. ஆமென். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ.